మీద అలా దారి ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకార్. योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मूतये सखाय इंद्रं मूतये। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेण तदेषां निहितं गुहावि प्रेण तदेषां निहितं गुहावि। ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु
त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् शान्ति शान्ति शान्ति। ओम ओम रक्ष ओम सर्वरक्षक ओम सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक ओम शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्व जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तुष्पति प्रजापति सर्वभूतपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र
परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हरता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू। ओम शंभवा, मयोभवा, प्रभवा, विभवा, उद्भवा, सुभवा। ओम विश्वानुभू, सर्वानुभू। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्राण, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राण, जीवनेश्वर, जीवनदाता, जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्वदुःख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सत्य चित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंद दाता, आनंद करा, सुख करा, सुख। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, मोक्षदा, द्रविणोदा, सहोदा, स्वस्तिदा, आयुर्दा। ओम 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 ओम। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, బ్రహ్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, స్వీకరిస్తున్నాం. పరమిత పరమాత్మ తమరిని వరిస్తున్నాం, తమరిని ఎంపిక చేసుకుంటున్నాం, తమరిని. ఎందుకంటే మాకు అన్ని కావాలి. ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో పదార్థాలు ఉన్నాయి. ఉత్తమోత్తమ కర్మ చేయాలని, తమరి దివ్య గుణాలను నింపుకోవాలని, దివ్య కర్మలను తెలుసుకోవాలని ఉంది. తమరి రక్షణ అవసరం ఉంది ప్రభు. తెలియనివి ఎన్నో ఉన్నాయి, తెలుసుకోవడానికి ఎన్నో ఉన్నాయి. అందుకే తమరిని వరిస్తున్నాం, తమరిని స్వీకరిస్తున్నాం. తమరి ఉపదేశాలు కావాలి, తమరి సందేశాలు కావాలి, తమరి ఆదేశాలే పాటించాలి. తమరి ఆదేశాలు పాటించి ఋషుల మహర్షుల యొక్క ఉపదేశాలు కావాలి, అటువంటి విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశాలు, అజ్ఞానాన్ని తొలగించే ఉపదేశాలు. తెలియనివి ఎన్నో ఉన్నాయి, తెలుసుకోవడానికి ఎన్నో ఉన్నాయి. తెలిసింది చాలా తక్కువ. తెలుసుకోవాలి, చాలా తెలుసుకోవాలి. ఎన్నో పదార్థాల గురించి తెలుసుకోవాలి, వాటి గుణాల గురించి, ధర్మాల గురించి తెలుసుకోవాలి.
ఈ ప్రపంచం గురించి, పదార్థాల గురించి తెలిసిన విద్వాంసులను రక్షించుకోవాలి, వారిని సేవించాలి. రక్షణ కొరకు గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్నటువంటి వేద మంత్రాలను, ఎందుకంటే పదార్థాల యొక్క గుణాలను తెలియజేసే మంత్రాలు, అగ్ని మొదలగు పదార్థాల గురించి, గ్రహ నక్షత్రాల గురించి తెలుసుకుని అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలను, రహస్యాలను అర్థం చేసుకో. అంతేకాదు విద్య, విజ్ఞానం, అధికారం, శాంతి, ధర్మం అనే ఐశ్వర్యాలను పొందడానికి, వారికి పరమైశ్వర్యం అటువంటి మోక్షాన్ని పొందడానికి తమరిని స్వీకరిస్తున్నాము. తమరిని స్వీకరించాల్సింది, తమరు చెప్పినట్టు వినాల్సింది. అంతేకాదు ఎన్నో పదార్థాల గురించి, విశ్వం అంతటా ఉన్నటువంటి ఎన్నో పదార్థాలు, వాటి దివ్య గుణకర్మ స్వభావాల గురించి అలా తెలుసుకుంటూ తమరి దివ్య గుణ కర్మ స్వభావం తెలుసుకొని మాలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. తమరినే స్వీకరించాలి, తమరినే వరించాలి ప్రభు. వరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అటువంటి రహస్యాలు తెలిసినటువంటి, విద్యలను తెలిసినటువంటి, జ్ఞాన విజ్ఞానాలను పొందినటువంటి గురువులను, ఆచార్యులను భక్తితో సేవించాలని, ఆ మార్గమును తమరి మహిమను అర్థం చేసుకుని మాలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి, అజ్ఞానం దూరం కాకుండా, అవిద్య దూరం కాకుండా కష్టాలు పోవు, సమస్యలు పోవు, దుఃఖాలు పోవు, జన్మ మరణం అనే ఈ చక్ర భ్రమణం ఆగిపోదు. జననం, జీవనం, మరణం చక్ర భ్రమణం నుంచి ఉత్క్రమణం కావాలి, లేవాలి, మేము దాటాలి, ఈ చక్రం నుంచి బయటపడాలి, మళ్ళీ రాకుండా ఉండాలి, మళ్ళీ బంధనంలో, ఈ కష్టాల్లో, ఈ దుఃఖాల్లో, ఈ సమస్యలో ఉండకుండా ఉండాలంటే అజ్ఞానం దూరం చేసుకోవాలి. అందుకే ఛందస్సు ఆచ్ఛాదనం చేసేది, కప్పి ఉంచేది, రక్షించేది, కష్టాలను దూరం చేసేది, వేద జ్ఞానం నుంచి దూరం కాకుండా ఉండాలి. వేద మంత్రాలలో రకరకాల రక్షణ ఉపాయాలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా అజ్ఞానం దూరం చేసుకునే రక్షణ కవచం, పదార్థాల గురించి, వాటి రహస్యాల గురించి అర్థం చేసుకుని ఐశ్వర్యాన్ని ఎలా పొందాలి, అధికారాన్ని ఎలా పొందాలి, యోగ్యతను, అర్హతను ఎలా పొందాలి, అర్హత పొందిన తర్వాత తమరి రాజ్యంలో ఉండాలి. తమరి రాజ్యంలో ఉండాలంటే తమరి నియమాలు పాటించాలి, తమరి ఆదేశాలు పాటించాలి. ఏ రాజ్యంలో ఉంటే ఆ రాజ్యం నియమాలు పాటించాలి, అక్కడి నియమాలే పాటించాలి. ఈ రాజ్యంలో ఉన్న నియమాలు అసంపూర్ణ నియమాలు, ఈ ప్రపంచంలో మేము తయారు చేసుకున్న నియమాలు అయినప్పటికీ కూడా తమరి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఉన్నంత వరకే రక్షణ, సుఖం లభిస్తుంది. వేదానికి విరుద్ధమైన నియమాలు, రాజ్యాంగాలు, చట్టాలు, శాసనాలు సుఖాన్ని ఇవ్వలేవు, రక్షణ ఇవ్వలేవు. రక్షణ ఇవ్వాలంటే వేదానుకూలమైనటువంటి నియమాలు ఉండాలి, అటువంటి చట్టాలు ఉండాలి. తమరి చట్టం, తమరి శాసనం అది పూర్ణ శాసనం, పరమశాసనం, సంపూర్ణ శాసనం. తమరి శాసనాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి విధానం ఏమిటో, జీవన విధానం ఏమిటో, తమని చేరుకోవడానికి మార్గం ఏమిటో, ఆ మార్గంలో నియమాలు ఏమిటో, నిబంధనలు ఏమిటో తమకు తెలియజేసినారు వేదం ద్వారా.
అందులో ఒక మంత్రమే. ఈ మంత్రం ఎలా పొందాలి, ఎలా కష్టాలను దూరం చేసుకోవాలి, అజ్ఞానాన్ని ఎలా దూరం చేసుకోవాలో, ఐశ్వర్యాన్ని ఎలా పొందాలో, రహస్యాలను మహిమగా తెలుసుకోవాలి. ఈ ఛందస్సుల ద్వారా గాయత్రి ఛందస్సు, అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు, త్రిష్ఠుప్ ఛందస్సు, జగతి ఛందస్సు, రక్షణ కవచాలు, ఇటువంటి ఛందస్సున్నటువంటి మంత్రాల గురించి తెలుసుకొని తరించాలని, నియమాలు పాటించాలని ఈ మంత్రం చెబుతుంది. మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 47వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్య 8వ అధ్యాయం 47 మంత్రం. ఈ మంత్రం ఉపయామ గ్రహీత అసి అగ్నేయ త్వా గాయత్ర ఛందసం గృహణామి ఇంద్రాయ త్వా త్రిష్టుప్ ఛందసం గృహణామి విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్యః జగత్ ఛందసం గృహణామి అనుష్ఠుప్ తే అభిగర. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి శాస ఋషి ఉపయమ గృహీతోసి ఇది అస్య శాస ఋషి శాసనం. దేవత విశ్వకర్మిణో దేవత విరాట్ బ్రాహ్మి బృహతి ఛందస్సు మధ్యమ స్వరం. ఈ మంత్రములో ఉపదేశం పునః ప్రకారాంతరేణ తదేవాహ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి అంటే రాజును పరమాత్మను స్తుతించాలి. ఎందుకంటే మోక్షం పొందాలంటే పరమాత్మ యొక్క శాసనాలనే, పరమాత్మ చెప్పిన ధర్మాలనే రక్షించడానికి, ధర్మరక్షణ కొరకే రాజు ఉంటాడు. రాజు కూడా ఈశ్వరుని యొక్క నియమాలు పాటించాలి, అందరూ పాటించాలి, పాటింపచేయాలి, ధర్మరక్షణ చేయాలి. కాబట్టి ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన అవసరం. అలాగే రాజును కూడా స్తుతించాలి, నియమాలు పాటించాలి, అందరూ పాటించాలి. నియమాలు పాటిస్తూ నా ఇష్టం నా రాజ్యం అంటే కుదరదు, రాజు అయినప్పటికీ కూడా. అది ఉపదేశం ఈ మంత్రం. మళ్ళీ 46వ మంత్రం ఉన్నటువంటి ఉపదేశం ఈ మంత్రంలో ఉన్నట్టు చెప్పండి. ప్రకారాంతరం పునః ప్రకారాంతరేణ తదేవాహ అదే చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదాక్షరం తర్వాత పదపాఠం, మహర్షి చెప్పిన పదపాఠం. ఉపయామ గృహీత ఇది ఉపయామ గృహీత అసి అగ్నే త్వా గాయత్ర ఛందసం ఇది గాయత్ర ఛందసం గృహణామి ఇంద్రాయ త్వా త్రిష్టుప్ ఛందసం ఇది త్రిష్టుప్ ఛందసం గృహణామి విశ్వేభ్య త్వా దేవేభ్య జగత్ ఛందసం ఇది జగత్ ఛందసం గృహణామి అనుష్ఠుప్ విడదీస్తే అనుష్ఠుపు, విడదీస్తే అనుస్తుపే ష్టుప్ అవుతుంది, అనుష్ఠుప్ అవుతుంది. అనుస్తుప్ తే అభిగర ఇది అభిగర. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఉపయామ గృహీతోస్యగ్నయే త్వా గాయత్ర ఛందసంగృహ్ణామీంద్రాయ త్వా త్రిష్ఠుప్ ఛందసంగృహ్ణామి విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్యో జగచ్ఛందసంగృహ్ణామ్యనుష్ఠుప్ తేభి అభిగరః. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఈ మంత్రం శబ్దాలకు
అర్థం పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు ప్రమాణపూర్వకంగా ఉపయామ గృహీత. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. ఉపయామ అంటే ఇక్కడ యమనియమాల ద్వారా పరమాత్మను పొందడం అనే, కానీ ఇక్కడ సాంగోపాంగాల ద్వారా, సాంగోపాంగ సాధన ద్వారా పరమాత్మను స్వీకరించాలి. అంగాలతో సమం అంటే శిక్ష, కల్పం, వ్యాకరణం, నృత్యం, ఛందస్సు, జ్యోతిషం ఏవైతే అంగాలు ఉన్నాయో అంగాలు, తర్వాత ఉపాంగాలు అంటే 6 దర్శనాలు. అంగాలు 6 దర్శనాల ద్వారా, 6 దర్శనాలు అంటే వేదాంత దర్శనం. వేదాంత దర్శనం అంటే అందులో ఉపనిషత్తులు కూడా వస్తాయి. ప్రామాణిక ఉపనిషత్తులు 11 ఉపనిషత్తులు, 6 దర్శనాలు, అవి ఉపాంగాలు. వాటి ద్వారా స్వీకరింపబడినవాడు పరమిత పరమాత్మ. సాంగ ఉపాంగ సాధనై స్వీకృత. అంగ ఉపాంగ సాధనముల ద్వారా స్వీకరింపబడినవాడు పరమిత పరమాత్మ. అలాగే రాజు కూడా అసి అయి ఉన్నావు. ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే విద్వాంసుడు ఇలా ఉండాలి అని అర్థం కూడా. అంగ ఉపాంగాలు అధ్యయనం చేసినటువంటి విద్వాంసుడు గురువు. సాధకుడై, యోగ సాధకుడై యోగి అయి ఉండాలి. బ్రాహ్మీ స్థితిలో, పరమాత్మ స్థితిలో ఉండాలి, ఈశ్వర స్థితిలో. అటువంటి నీవు అని సంబోధిస్తూ అగ్నయే, అగ్నియాది పదార్థ విజ్ఞానాయ. అగ్ని ఉన్నది. అగ్ని అంటే అందులో పంచమహాభూతాలు, గ్రహాలు, నక్షత్రాలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అగ్ని ఆది పదార్థ విజ్ఞానాయ. అగ్ని ఆది పదార్థ విజ్ఞానం కొరకు, అగ్ని ఆది పదార్థ విజ్ఞానం కొరకు ఏం చేయాలి అంటే గాయత్రి ఛందస్సు. ఇక్కడ గాయత్రి కాదు, గాయత్ర ఉంది. గాయత్రి అంటే గాయత్రి మంత్రం అవుతుంది. గాయత్ర అంటే గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలని అర్థం. పదార్థ విజ్ఞానం కొరకు, అగ్ని మొదలగు పదార్థ విజ్ఞానం కొరకు నిన్నెవరు అంటే గురువును, ఆచార్యుని అని అర్థం. ఇక్కడ గాయత్ర ఛందసం, గాయత్రి ఛందో అర్థ విజ్ఞాపకం. గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలు ఉంటాయి. ఆ మంత్రాలు అర్థాన్ని, పదార్థాల యొక్క విజ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తాయి. జ్ఞాపకం అంటే జ్ఞాపకం చేస్తాయి, గుర్తు చేస్తాయి, జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి. గాయత్రి ఛందస్సు యొక్క ఉద్దేశం కూడా అదే. గాయత్రి అంటే రక్షించేదని అర్థం వస్తుంది. గాయత్రి రక్షిస్తుంది. గాయత్ర అన్ని కూడా రక్షించేది. గాయతే స్తుతి కర్మణ, స్తుతించడం జరుగుతుంది. పదార్థాల గురించి తెలియజేస్తుంది అర్థం కూడా వస్తుంది. గాయతే వర్ణిస్తుంది, పదార్థాల గురించి వర్ణిస్తుంది. అందుకే గాయత్రి ఛందస్సు అన్నారు. గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలు. ఆ మంత్రాలు ఏం చేస్తాయంటే పదార్థాల గురించి తెలియజేస్తాయి. గాయత్రి ఛందో అర్థ విజ్ఞాపకం. పదార్థాల యొక్క జ్ఞానాన్ని విశేషంగా జ్ఞాపకం చేస్తాయి, వర్ణిస్తాయి, తెలియజేస్తాయి. గృహణాన్ని. అందుకే ఓ విద్వాంసుడా లేదా ఓ ఆచార్య ముందుగా పరంపిత పరమాత్మను సంబోధిస్తూ చెప్పుకుంటే నేను వరిస్తున్నాను, హే పరంపిత పరమాత్మ. అలాగే అటువంటి లక్షణాలు అటువంటి రాజును కూడా వరించాలి. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే అటువంటి గురువులను, ఆచార్యులను గృహణామి, నేను వరినోమి, స్వీకరిస్తున్నాను, వరిస్తున్నాను. ఇంద్రాయ పరమైశ్వర్య ప్రాప్తయ. పరమైశ్వర్య ప్రాప్తికి మరొక ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలు. ఇంద్రాయ పరమైశ్వర్య ప్రాప్తయ, పరమైశ్వర్య ప్రాప్తి కొరకు త్వాం నిన్ను త్రిష్టు ఛందస్సం. త్రిస్తుప్, ఇంతకుముందు పదచ్ఛేదం త్రిస్తుప్ అని వచ్చింది. త్రిస్తుప్ అది త్రిష్టుప్ అవుతుంది. త్రిష్టుప్ ఛందో అర్థ బోధయితారం, అర్థాలను బోధింపజేసేది. బోధయిత అంటే గురువుగారు కూడా బోధయిత అవుతాడు, బోధకుడు. త్రిష్టుప్ ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలు అర్థాన్ని బోధిస్తాయి. అటువంటి నిన్ను గృహణామి, నేను వరిస్తున్నాను, వరిస్తున్నాను, స్వీకరిస్తున్నాను. విశ్వేభ్య అఖిలేభ్య, మొత్తం సర్వం అన్నమాట. సకలేభ్య సర్వేభ్య, విశ్వేభ్య అంటే సర్వేభ్య, అఖిలేభ్య పూర్తిగా అన్ని, ఏది వదలకుండా అని అర్థం వస్తుంది. అఖిలం, అఖిలేభ్య
విశ్వేభ్య అఖిలేభ్య, వాటి కొరకు, అన్నిటి కొరకు. అఖిలేభ్య ఏమిటి అంటే దేవేభ్య, తర్వాత వస్తుంది దేవేభ్య. అఖిలేభ్య దేవేభ్య అంటే అఖిల దివ్య గుణ కర్మ స్వభావాల కొరకు నాకు. త్వాం నిన్ను. అఖిలేభ్య దేవేభ్య, అఖిల దివ్య గుణ కర్మ స్వభావాల కొరకు. జగత్ ఛందసం, జగత్ ఛందసం, మొత్తం జగత్ ఛందో అవగమకం, జగత్తును అవగాహన, జగత్తు గురించి మనకు అవగాహించేటువంటి, జగత్ ఛందోయుక్తంగా, జగత్ ఛందస్సుతో ఉన్నటువంటి మంత్రాలు అంటే జ్ఞానం. మంత్రం అంటే జ్ఞానం, రహస్యం కూడా, గోపనీయ విషయం. మంత్రం అంటే గోపనీయం, రహస్యం, మూలార్థం, గూఢార్థం అని మన మంత్రం అర్థానికి ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు. అటువంటి ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలు మనకు అవగాహన ఇస్తాయి. అవగమకం, అటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నిన్ను నేను గృహణామి. ఇక్కడ గృహణామి అనే శబ్దానికి మళ్ళీ అర్థం రాయలేదు. అంటే విరణోమి, స్వీకరోమి అనే అర్థం తీసుకోవాలి. ముందుగా చెప్పడం జరిగింది. గృహణామి అంటే విరణోమే అని. విరణోమి, గృహణామి. అనుష్టుభో, ఇక్కడ అనుష్టోభతే అంటే అనుష్టు ఛందస్సు. అనుష్టు అంటే స్తంభనాది, స్తంభనాతి. అజ్ఞానం అంటే అజ్ఞానాన్ని ఆపేది, స్తంభింపజేసేది. అజ్ఞానాన్ని స్తంభింపజేస్తుంది, ఆపేస్తుంది, అజ్ఞానం రాకుండా చేస్తుంది. అనుష్టు ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలు. అనుష్టుభేన, అనుష్టుభతే. అనుష్ఠోభతే అంటే స్తంభనాతి, స్తంభనం చేస్తుంది అజ్ఞానాన్ని. ఎవరైతే అజ్ఞానాన్ని స్తంభింపజేస్తారో, రాకుండా చేస్తారో, లేకుండా చేస్తారో అటువంటి గురువులు, అటువంటి ఆచార్యులు. ముందుగా పరమపిత పరమాత్మ, పరమాచార్య, పరమగురు, పరమాత్మను స్వీకరించాలి, వరించాలి. అలాగే అటువంటి రాజును వరించాలి, స్వీకరించాలి. అలాగే గురువులను, విద్వాంసులను కూడా స్వీకరించాలి. ఇక్కడ గురువు అంటే ముందు పరమపిత పరమాత్మ, అటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి రాజు, తర్వాత గురువు, విద్వాంసులు. తే తవ, నీ యొక్క, అభిగర, అభిగర, అభి అంటే అన్ని వైపు నుంచి, గతస్తవ. అభిగర అంటే గణాతీతి, గర గ్రహించేది. అర్థం ఏంటంటే అన్ని రకాలుగా గ్రహించాలి, తెలియజేయాలి, తెలుసుకోవాలి అని. ఈ విధంగా ఈ మంత్రాలకు, మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు మహర్షి అర్థం చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అన్వయం. హే విశ్వకర్మన్ అంటే అన్ని రకాల కర్మలు, అన్ని శుభకర్మలు. ఇంతకుముందు మంత్రం చెప్పినాం. సాధుకర్మలు, అన్ని సాధుకర్మలు చేసే హే విశ్వకర్మన్ అహం, యహ నేను, ఎవరైతే ఇటువంటి కర్మలు చేసేవారు ఉన్నారో, యహ యస్య యోని యొక్క, తే నీ యొక్క, తవ తే అంటే నీ, తవ అని రాశారు ఇక్కడ మహర్షి. తవ అనుష్ఠు అభిగరవ అస్తి. ఇక్కడ అనుష్ఠులు ఎందుకన్నారంటే ముందుగా అజ్ఞానం దూరం చేసుకోవాలి, అజ్ఞానం దూరం చేసుకోవాల్సిన స్తంభనాతి అజ్ఞానం ఉన్నారు అనుష్ఠు. అందుకే మంత్రంలో చివరి అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు గురించి ఉంది. అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలతో, కానీ ఇక్కడ అన్వయంలో ముందు అది తీసుకున్నారు. తవ అనుష్ఠుప్ అభి గర్వ అస్తి. ముందుగా అంటే మంచి మంచి కర్మలు చేస్తే, ఇక్కడ జనులను, భక్తులను కూడా సంబోధించడం జరుగుతుంది. ఓ మంచి మంచి కర్మలు చేసే జనులారా అని సంబోధన. ఆ విధంగా అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు అంటే అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసే, విడిపించే, అభిగర అన్ని రకాలుగా విఖ్యాతమైనటువంటి, ప్రశంసినటువంటి వాక్యం అభిగర అంటే. ఇక్కడ అంటే ఏంటది? ఈ గాయత్ర ఛందస్సు, వాటి ద్వారా నేను గ్రహిస్తున్నాను, స్వీకరిస్తున్నాను. అలాగే జగతి ఛందస్సు ద్వారా, త్రిష్టుప్ ఛందస్సు ద్వారా, వీటన్నిటి కొరకు ఆ విధంగా అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అందులో ముందు అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు, అభిగర దాని కొరకు, సరిగా తెలుసుకోవడం కొరకు.
తం అటువంటి నిన్ను లేదా దాన్ని గాయత్రా ఛందసం త్వా అగ్నయే గృహణామి. అంటే త్వాం నిన్ను అగ్ని కొరకు గృహణామి. త్రిష్టుప్ ఛందసం త్వా ఇంద్రాయ అంటే దేని కొరకు ఏ ఛందస్సు ఇంద్రం కొరకు అనుష్టుప్ త్రిష్టుప్ ఛందస్సు. అనుష్టుప్ ఏమో అజ్ఞానాన్ని దూరం చేయడం కొరకు. జగత్ ఛందస్సు విశ్వేభ్యో దేవేభ్య గృహణామి విశ్వ అన్ని దివ్య గుణ కర్మల గురించి తెలుసుకోవడం కొరకు. ఏతద్ అర్థం అస్మాభిః దీని కొరకు మా ద్వారా అస్మాభిః త్వం నిన్ను ఉపయామ గృహీతోసి. ఉపయామ అంటే ఈ సాంగ ఉపాంగ సాధన ద్వారా స్వీకరిస్తున్నాము, స్వీకరించబడిన వాడివి నీవు. ఇక్కడ గురువు, ఆచార్యుడు, పరమాత్మ, రాజు ఈ రకంగా అర్థం తీసుకోవాలి. ఈ మంత్రంలో భావార్థం మనుషైః అగ్ని ఆది విద్యా సాధన క్రియా విజ్ఞాపకానం గాయత్ర్యాది ఛందోన్వితాన్ ఋగ్వేదాదీనాం బోధయాధ్యాపకः సంసేవనీయోऽస్తి. నహి ఏతేన వినా కస్యచిత్ విద్యాప్రాప్తి భవితుం శక్య నా శక్య. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఈ 4 ఛందస్సులు 4 వేదాలను సూచిస్తున్నాయి. ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం. ఋగ్వేదాదీనాం బోధయా అధ్యాపక అంటే ఋగ్వేదం 4 వేదాలను బోధించే అధ్యాపకుడిని సంసేవనీయ సరిగా సేవించాలి. సమ్యక్ సేవనీయుడు అధ్యాపకుడు, అటువంటి గురువు, అటువంటి ఆచార్యుడు. 4 వేదాలు అటువంటి విద్యను బోధించే బోధకుడు, గురువు, అధ్యాపకుడిని సేవించాలి. సమ్యక్ సేవించాలి. నహి ఏతేనా విన ఇది కాకుండా గురువును, ఆచార్యులను, ముందుగా పరమిత పరమాత్మను సేవించకుండా నహి ఏతేన విన కస్యచిత్ ఇవన్నీ కూడా విద్యాప్రాప్తి భవితం నా శక్య. విద్యాప్రాప్తి పొందడం అనేది శక్యం కాదు, సాధ్యం కాదు. ఈ ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలు విశ్వాని దేవ ఈ మంత్రం కూడా గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రమే. అగ్నిమీలే పురోహితం గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలు. ఇటువంటి ఎన్నో గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాల్లో పదార్థ విజ్ఞానం ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే అనుష్టుపు కానీ అనుష్టుము ఛందస్సున్న మంత్రాల్లో అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసే మంత్రాలు, అజ్ఞానాన్ని ఆపే మంత్రాలు ఉంటాయి. స్తంభనాథ్ అన్నారు. అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసి తొలగించే మంత్రాలు ఆ ఛందస్సులో ఉంటాయి. ఇది ఒక రహస్యం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం ఉపయం గృహీత అసి అగ్నయే త్వా గాయత్ర ఛందసం గృహణామి ఇంద్రాయ త్వా త్రిష్టుప్ ఛందసం గృహణామి విశ్వేభ్యః త్వా దేవేభ్యః జగత్ ఛందసం గృహణామి అనుష్టుప్ తే అభిగర. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ఆపేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ప్రశ్నలు. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇక్కడ త్రిష్టుప్ గాయత్రి ఛందస్సులో ఐశ్వర్యాన్ని తెలియజేస్తాయి అన్నారు కదా. ఇది ఈ ఐశ్వర్యము కూడా వేద విద్య అనుకోవాలి గురుజీ. వేద విద్య కూడా ఐశ్వర్యమే, మోక్షం కూడా ఐశ్వర్యమే, పరమైశ్వర్యము. మిగతా ఇవన్నీ కూడా ఐశ్వర్యాలు. మన శరీరంలో బలము, ఆరోగ్యం కూడా ఐశ్వర్యమే. ఆ ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రం ఇటువంటి విద్య ఉంటుందని ఒక రహస్యం చెప్పడం జరిగింది. ఇది మనకు ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులో కూడా వచ్చింది. ఏ ఛందస్సు ఇవన్నీ ఈ మాటలు కూడా వచ్చాయి. గాయత్ర ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ సామోపాసన పేరుతో పూర్వమీమాంస దర్శనం కూడా వచ్చింది ఈ విషయాలు. గాయత్రి కాదు, ఇక్కడ గాయత్ర గాయత్ర ఛందసం.
గాయత్ర ఛందస్సు గాయత్రి ఛందస్సు రెండు వేరు వేరు గురించి. వేరు వేరు. గాయత్రి అంటే మనకి ఇక్కడ గాయత్రి అంటే ఏ జ్ఞానాన్ని ఇస్తుందో, అంటే పదార్థం జ్ఞానం ఇస్తుంది అని అర్థం వస్తుంది. గాయనం చేయడం అంటే వర్ణించడం, పదార్థాల యొక్క స్వభావం గురించి, గుణాల గురించి, ధర్మాల గురించి, లక్షణాల గురించి వర్ణించేది అన్నమాట. గాయతే వర్ణించడం జరుగుతుంది. గాయత్రి అంటే అక్కడ త్ర అంటే రక్షించేది అర్థం, మళ్ళీ రక్షించడం వస్తుంది. గాయత్రి ఎవరైతే గానం చేస్తారో వారిని రక్షిస్తుంది గాయత్రి అంటే. ఏదైతే తెలుసుకుంటారో వారికి రక్షణ జరుగుతుంది, అది గాయత్రి. ఇంకా ఓం నమస్తే గురించి. శుభం. ఇంకెవరైనా సందేహాలు? ఈ పని చేయండి. ఈ గాయత్రి ఛందస్సు మంత్రాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. మనకు తెలిసిన మంత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి విశ్వాని దేవ గాయత్రి ఛందస్సే. పూర్తిగా 24 అక్షరాలు ఉంటాయి అందులో. మనం ఉచ్చరించి గాయత్రి మంత్రంలో 24 అక్షరాలు లేవు, 23 ఉంటాయి. తత్సవితుర్వరేణ్యం నుంచి లెక్కించాలి. ఓం భూర్భువస్స కాదు, తత్సవితుర్వరేణ్యం. అలాగే అగ్నిమీలే పురోహితం. అగ్నిమీలే పురోహితం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సూక్తంలో మంత్రాలు సామాన్యంగా గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్నాయి. అంటే అగ్నిమీలే పురోహితం తర్వాత కూడా ఉన్నటువంటి మంత్రాలు. ప్రయత్నం చేయండి. ఎన్నో మంత్రాలు ఉన్నాయి గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్నటువంటి మంత్రాలు. గమనించాలి, అందులో పదార్థ విజ్ఞానం ఉందా లేదా అని చూడండి. అలాగే అనుష్టుప్, త్రిష్టుప్, జగతి. ఈ అనుష్టుప్, త్రిష్టుప్, జగతి ఇవి వయసు మన బ్రహ్మచర్యానికి సంబంధం కూడా ఉంది. మళ్ళీ బ్రహ్మచర్యం జగతి ఛందస్సున్నటువంటి, అనుష్టుప్ ఛందస్సున్నటువంటి అంటే అక్షరాలను బట్టి 24 అక్షరాలు, 40, 44 కాదు, 24, 36, 44, 48. జగతి ఛందస్సు 48 అక్షరాలు. ఆదిత్య బ్రహ్మచర్యం అక్కడ కూడా సంబంధం ఉంది. ఇంకా ఎవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. మీకు కలిగిన బోధ ఏమిటి? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, మంత్రంలో ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి పదార్థం యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలను తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవాలంటే వేద విజ్ఞానం ఉండాలి. వేద విజ్ఞానము ఈ తెలిసిన గురువు ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని గ్రహించి అప్పుడు పరమాత్మను పొందడానికి సాధ్యం అవుతుంది అనేది నాకు అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. 4 వేదాలు తెలిసిన గురువు వద్ద అని చెప్పడం జరిగింది. ఋగ్వేదాది అంటే ఇన్ని రకాలు. ఇక్కడ ఛందస్సులు అంటే కేవలం మన ఛందస్సులు అనుకుంటున్నాం. మళ్ళీ 4 వేదాలు, ఈ ఛందస్సుల పేరుతో 4 వేదాలు చెప్పడం జరిగింది. 4 రకాల ఛందస్సు చెప్పినారు ఇక్కడ. అంటే 4 రకాల విద్యలు, 4 రకాల విద్యలు అవసరము. ఆ రహస్యాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఋగ్వేదాదీనాం అన్నారు. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. శ్రీతమ్మ గారు నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. పరమ ఐశ్వర్యవంతుడైన పరమాత్మని పొందాలి అంటే 4 ఛందస్సుల ద్వారా 4 రకాల వేద జ్ఞానాన్ని గ్రహించుకోవాలి. ఆ విధంగా ఒక రాజు, గురువు ఎలాగైతే వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని పొంది అందరికి జ్ఞానాన్ని పంచుతారో పరమాత్ములాగా, అలాగా మేము కూడా జ్ఞానాన్ని పొందాలి, అది ఆచరణలో పెట్టుకోవాలి. దానికోసమని నిబంధనలు ఏర్పరచుకోవాలి. నియమంగా జీవించడం వలన పరమపిత పరమాత్మను పొందగలమని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థం చేసుకున్నాను గురుజీ. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? ఏ అర్థం చేసుకున్నారు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి.
ఇది గాయత్రి ఛందస్సు అనేది ఋగ్వేదము, త్రిష్టపు యజుర్వేదము, జగతి సామవేదము, అనుష్ఠుపు అలా అధర్వవేదము. అలా అనకండి. గురుజీ ప్రమాణం లేదు కదా, ప్రమాణం లేదండి. ఊహించుకోవద్దు అలా. ప్రమాణం దొరికినప్పుడు చెప్పండి. అయితే ఇక్కడ గాయత్రి అనేది పదార్థ విజ్ఞానము, త్రిష్టపు అనేది అంటే ఇక్కడ వేదం అంటే మనం ఈ వేదం ఇప్పుడు మనం చూసే వేదాలు కాదు. ఋగ్వేదం అంటే మనం చూసే ఋగ్వేదం ఇది కాదు. ఋగ్వేద విద్య, యజుర్విద్య, సామ విద్య అలా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన పుస్తకాలు చూసుకున్న ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము అసలు ఈ రకం విభజించకూడదు. అవును. విద్యలు 4 రకాల విద్యలు. ఈ పదార్థ విజ్ఞానము, గుణకర్మ స్వభావాలు, అదే విధముగా అర్థ విద్య, అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసే విద్య, ఈ వేదాలలో ఉన్నటువంటి ఈ 4 విద్యల గురించి ఎవరైతే సాంగోపాంగంగా అంగాలు, ఉపాంగాలు, పురుషాదాది గ్రంథములన్నీ ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఈ రాజు గాని, విద్వాంసుడు గాని, గురువు గాని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారే ఆ పరమాత్మను తెలుసుకోవడానికి, స్వీకరించడానికి అర్హత లభిస్తుంది. అలా తెలుసుకున్న వారిని తెలుసుకున్న గురువులు కానీ, రాజుని కానీ సేవిస్తేనే మనకి విద్య లభిస్తుంది తప్ప వారిని గౌరవించి వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని గ్రహించి మనం కూడా అదే విధముగా ఆ పరమాత్మను పొందడానికి ఈ మొత్తం విజ్ఞానాన్ని అంతటిని కూడా తెలుసుకున్నప్పుడే పరమాత్మ యొక్క మనము ఆయన ఐశ్వర్యాన్ని పొందగలమనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురు. ఇంకెవరైనా సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఈరోజు సూచన తెనాల్లో కార్యక్రమం గురించి నేను సూచన ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ ఒకసారి కళ్యాణమ్మ గారు ఉన్నారమ్మా? నమస్తే గురూజీ. మళ్ళీ ఒకసారి సూచన. బంధువులందరికీ నమస్తే. ఈరోజు సాయంత్రం తెనాలిలోని కన్యకా పరమేశ్వరి గుడి ఆవరణలో కార్యక్రమం ఉందండి. 4 గంటలకి యజ్ఞంతో ప్రారంభం అవుతుంది. తదుపరి ఓం గురూజీ గారి ప్రవచనం ఉంటుంది. వేదాలలో మహిళ యొక్క మహత్వం అనే అంశాన్ని తీసుకొని గురుగారు ప్రవచిస్తారు. కనుక అందరూ కూడా వీలున్నంత వరకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. తప్పకుండా రాండి, కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయండి. నమస్తే అండి. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారో ప్రారంభించండి. ఓం స్వామి. చెప్పండి. సాయంత్రం ఆ ప్రవచనం గూగుల్ మీట్ ఉంటుంది స్వామి, ఏమన్నా పెడితే బాగుంటుందేమో. అవునవును స్వామి, అందరికీ వస్తుంది. అది ఎలా చెయ్యాలో తెలియదు స్వామీజీ, ప్రయత్నిస్తాము. ఎవరన్నా దానికి సహకరించే వాళ్ళు ఉంటే పెట్టిద్దాం గురూజీ. ఇలాగే అమ్మా, ఫోన్ ఆన్ చేసుకుని పెట్టినట్టే, ఇంకేం లేదు. అంతే స్వామి. మీరు ఫోన్ ఆన్ చేసి పెట్టారు కదా, అంతే. సరే సరే స్వామీజీ, మనం ప్రయత్నం చేద్దాము. ఒక ఫోన్ తీసుకుని ఆన్ చేసి పెట్టడమే. మునిశేఖర్ గారు, మీరు అప్పుడు రికార్డ్ చేస్తాను. సరే. అంటే ఓం నమస్తే గురూజీ, ఇది అంటే గ్రూప్ లో వస్తుందా, అట్లా రాదా గురూజీ? ఎట్లా గ్రూప్ లో వస్తుంది. ఇదే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దర్శన కళ ఈ లింక్ ద్వారా వినొచ్చా? ఇదే లింక్. ధన్యవాదాలు. ఆత్మ నివేదన ప్రారంభించండి. చెప్పండి ఎవరైనా.
ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. హే పరమపిత పరమాత్మ, ఈ మానవ జన్మనిచ్చి 4 వేదాల ద్వారా అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని జ్ఞానాన్ని నింపుకొని నీ వైపుకి ఎట్లా వెళ్ళాలో తెలియచేశావు. హే పరమపిత పరమాత్మ, ఇప్పుడు కూడా అసలు ఈ వేదం అంటేనే, వేద జ్ఞానం అంటే తెలియని అజ్ఞానంలో ఉన్న నాకు ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చావు తండ్రి. శతకోటి ధన్యవాదాలు. ఇప్పటి వరకు నీ జ్ఞానం తెలియక ఎన్నో రకాలుగా కష్టాలను అనుభవించాను తండ్రి. ఎవరి చెంత చేరితే అజ్ఞానం దూరం అవుతుందో, ఎవరైతే ఈ వేద జ్ఞానం 4 వేదాలను, ఉపనిషత్తులను, దర్శనాల యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందారు గురువులు, అట్లాంటి గురువుల ద్వారా ప్రతిరోజు జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకుంటూ ఉన్నాను. నీ రాజ్యంలోకి రావాలి అంటే అర్హత పొందాలి, అర్హత ఉండాలి తండ్రి. నీ రాజ్యంలోనే ఉండి నీ నియమాలను పాటించి సుఖాలను పొందాలి అని తెలుస్తుంది. తప్పకుండా నీ నియమాలను ఆచరిస్తాను తండ్రి. నీ రాజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. నీ రక్షణలోనే సురక్షితంగా ఉంటానని అర్థమవుతుంది. ఈ ప్రపంచంలో పొందే సుఖాలు అల్ప సుఖాలు, నీ దగ్గర అర్హత పొందితే శాశ్వత సుఖం లభిస్తుందని ఈ జ్ఞానం ద్వారా అర్థమవుతుంది తండ్రి. ఇన్ని రకాలుగా నీ వైపుకు తిప్పుకోవడానికి, నీ రక్షణలోకి చేరడానికి మాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చావు తండ్రి. తప్పకుండా ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని అర్హతను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. ఓం 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 నమస్తే గురించి. ఓ కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకొని శిథిలం చేసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస